खेती कानूनों के करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अमेरिका दे विच विरोध का सामना करना पिया, जिस तो बीजेपी नूं साफ सुनेहा मिल गया होना जो कहते सी कि अंदोलन सिर्फ पंजाब ते हरियाणा दा। हुण आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने प्रधान मोदी दे तिखा शब्दी हमला किया। विधायक अरोड़ा ने किसानों के हक दे विच बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार तानाशाही ते उतरी हुई है, इसलिए अंदोलन कर रहे किसानों की गल सुनने लई तैयार नहीं। विश्व गुरु बनने की समर्था कैपेसिटी कैपेबिलिटी जरूर रखता है और देश के लोगों को 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ श्री नरेंद्र मोदी जी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वादे और टॉल क्लेम्स करके बने ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ उम्मीद आस भी जागी ਸੀ ਇਕੱਲੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जागी ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਜਦੋਂ श्री नरेंद्र मोदी जी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ US ਗਏ ਸੀ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ प्रोग्राम किया सीगा जिस दे विच सारी दुनिया दे विच भारत नूं ते भारत वासियों नूं एक रिकोगनीशन है जिहड़ी वो बहुत वड्डे पद्धर दे उप्पर पॉजिटिव रिकोगनीशन मिली सीगी। पर मैं समझदा कि अपने हंकार दे विच या अपनी इनकैपेबिलिटी दी वजह करके अज उही भारत वर्ष के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अज 7 साल बाद जाते हैं तो जिस तरीके दे नाल उत्थे उस US की धरती के उपर उन्हों का US च रहिंदे पंजाबियों वालों भारत वासियों वालों विरोध हुंदा है। मैं समझदा कि एक डिग्रेडेशन है जिहड़ी एक निगार है जिहड़ा ओह देश के प्रधानमंत्री दी दिख दे विच उन्हां दी इमेज दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उपर आया है। जिस UN की फेरी के उपर पार्टिसिपेट करने लिए इस बारी गए सीगे उस UN ने अज तो 3 साल पहला एक रेजोल्यूशन पास किया 2017 दे विच जिस दे विच कहा गया सीगा सारी दुनिया ने पास किया सीगा कि जदों भी तुसी किसानां दा मजदूरां दा ते अजिहे होर वर्गां दा कोई मता पास करना है कोई कानून लेके आउणा है कोई बिल पास करना है आपो अपने देशों के विच ते घट्टो घट्ट उन्हां दी सहमति उन्हां दा कंसेंसस लिया जाना जरूरी है। तो उस UN रेजोल्यूशन का भारत जिहड़ा है वो सिग्नेटरी है उस दे उपर इन्होंने सहमति जताई है तो खुद आप पास किया है। पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती दे नाल जिस तरीके दे नाल पिछले लंबे समय तो खास तौर पर जदों दी ये NDA गवर्नमेंट 2 बनी है मोदी साहब दोबारा 19 दे विच प्रधानमंत्री बने ने उदों चाहे 3 किसानां दे कानून होण चाहे लेबर लॉज होण ये कानून इहो जिहे बनाए ने भी जिन्हां लखां करोड़ां लोकां दे उपर इफैक्ट आउणा है उन्हां दे नाल डायलॉग्स एस्टैबलिश करना तो दूर की गल है उन्हां नाल गलबात करके सहमति लैनी तो दूर की गल है। उन्हां दियां गल्लां नूं इस तरीके नाल दरकिनार करके उन्हां नूं कदे अतवादी कदे वखवादी ऐलान दिता जाता है जिहदी वजह करके मैं समझदा कि कल्ले देश की इमेज दे विच नूं ही सट नहीं लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपदी दिख दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उपर निगार आया उन्हां दा असली चेहरा जिहड़ा वो सामने आया जिहदी वजह करके अज उही भारत वासी पंजाब वासी जिहड़े US की धरती के उपर 2014 दे विच हाउडी मोदी करके नारे बैनर चक के नारे लाउंदे सीगे अज उही उन्हां दी मुर्दाबाद है जिहड़ी उत्थे वो करदे ने ते किसानी अंदोलन के हक दे विच गल करदे ने। सो इस करके मेरे कहने का मतलब है कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जिस तरीके दे एक्शन जिस तरीके दे फैसले इन्हां ने यूनीलेटरली एक डिक्टेटरशिप के तौर के उपर लए ने उहदा असर है जिहड़ा कल्ले इत्थे भारत दे विच ही नहीं पूरी दुनिया के US के भी बहुत वड्डे पद्धर के उपर नज़र है जिहड़ी कि मैं समझदा कि भारत लई और भारत वासियों के लिए चिंता का विषय है। मोदी साहब तो अमित शाह जी कह देंगे ने तो उन्होंने पिछे उन्होंने दे जिहड़े 2 आका है अडानी और अंबानी जो कह देंगे ने तो इस तो उस लाइन के उपर रटे रटाए बयान है तो एक बारी थोड़े तो सैकड़ियां वारी आप इस 1 साल के विच सुन चुके हाँ। पर सवाल ये है कि अज कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा अपना संविधान है जिहड़ा कि मैं समझदा सब तो वधिया और सोहना संविधान है पूरी दुनिया के विच ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਬਾय द ਪੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਈਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं वापस ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾਓ बैठना बैठे रहो। ये ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਡੀਕੂਲਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं समझदा कि जो पूरे मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਰਿਲੀਜਨ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਫੇਥਸ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ
ਕਾਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨਸੀਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ-100 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਟ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 1997 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ DGP ਵੀ, ਕਦੇ AG। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਟੰਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।